الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا والديكم أمة المسلمين شمال الناس خصوصا شيخنا الإمام العلامة الحبيب عبد الله بن الحجاج ثم إلى صاحب المجلس الحبيب محمد بن أحمد العطاس الحبيب محمد الزاهد العطاس وصول من الله تخشى بالرحمة المغفور من يرزق العلم والعمل يحفظنا من الزي ويزيدكم فتوح المنور والرسول صلى الله عليه وسلم والقلب والرحمة الناس في التحرير والفتوح العارفين فقير في الدين أهل يكون صلاح الله قد النبي فاتحة المر النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من استفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والزلفى عند الملك الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد،
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله شكر الله معاشر الحبايب الكرام معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib kita, hadir di antaranya Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufik bin Syahab, Rasul Majlis, guru kita bersama Habib Muhsin Zaid Al-Atas dan Habib Abdullah bin Ahmad Al-Atas serta para habaib lainnya, Ustaz Zain dan juga jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita pagi yang penuh barakah ini hadir untuk bersama-sama kita mengaji, menuntut ilmu, berzikir, bertasbih, semua niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, hidayah, inayah serta keridhaannya di dunia wal dunya wal akhirah. Marilah hadirin sedikit dalam mengisi kurang waktu kita melanjutkan ta'lim kita dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibadul Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Saibratin. Kita baca sedikit tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin wa bihi liqa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. وإليه أن قال وينبغي للعالم إذا جاءه من يطلب العلم أن ينظر فيه فإن كان فارغا ومتأهلا لفهم العلم فليأمره بقراءة الكتب وإن كان عاميا يقصد أن يتعلم ما لا بد له من العلم فليلقنه ذلك تلقينا وليعلمه ويفهمه ويختصر له الأمر ولا يطول عليه بقراءة الكتب الذي أساه لا يفهمها ولا يفرغ لها ولا يحتاج لأكثر ما فيها فإن الحاجة العامة من العلم ليست شيئا كثيرا وينبغي للعلماء خصوصا منهم ولاة الأحكام أن يعدوا عامة المسلمين عند الاختصام إليهم ويخوفوهم بما ورد عن الله تعالى وعن رسوله من التشديدات والتهديدات في الدعاوى الكاذبة وشهادة الزور وأيمان الفاجرة والمعاملات الفاسدة مع مثل الربا وغيره ويذكروا لهم بعض ما ورد في الشرع من تحريم هذه الأمور وشدة العقاب فيها وذلك لغلبة الجهل وشدة الحرص وقلة المبالاة بأمر الدين وكم من عامي من المسلمين إذا سمع تحريم الكذب في الدعاوى والشهادات والأيمان يرجع عن شيء قد عزم عليه من ذلك لجهله وقلة علمه وعلى الجملة ويتعقد على العلماء أن يجلسوا الناس بالعلم ويحدثوهم به ويبينوه لهم ويكون كلام العالم معهم في بيان الأمر الذي جاءوا إليه من أجله مثل ما إذا جاءوا لعقد نكاح ويكون كلامه معهم فيها يتعلق بحقوق النساء من الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف وما يجري هذا المجرى ومثل ما إذا جاءوا لعقد بيع وكتاب مستور بينهم في ذلك يكون كلامه معهم في الشهادات وفي صحيح البيوع وفاسدها ونحو ذلك وهذا والله خير وأولى في هذه المجالس من الحوض في فضول الكلام وما لا تعلق له بالأمر الذي من أجله جاءوا ولا بالدين رأسا
ولا ينبغي للعالم أن يخوض مع الخائضين ولا أن يصرف شيئا من أوقاته في غير إقامة الدين. وهذا الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتعكد عليه أن يجعل مجالسته ومخالطته مع عامة المسلمين معمورة ومستغرقة بتعليمهم وتنبيههم وتذكيرهم. قد صار في هذا الزمان بالخصوص من أهم المهمات على أهل العلم لاستيلاء الغفلة والجهلة والإعراض عن العلم والعمل على عامة الناس، فإن ساعدهم أهل العلم على ذلك بالسكوت على التعليم والتذكير غلب الفساد وعم الضرر، وذلك مشاهد إهمال العامة أمر الدين وسكوت العلماء عن تعليمهم وتعريفهم، فلا حول ولا قوة إلا billah. Wallah, kita simak bersama-sama tabarukan di qiraatil kitab, mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat muqarrabun dan ulama salihun. Masih hadirin dalam mabhasul ilmi, pembahasan mengenai ilmu, tentang tata cara mengajarkan ilmu, tentang seorang murid menuntut ilmu dan selayaknya tugas-tugas seorang alim terhadap para penuntut-penuntutnya. Berkata al-Imam Qutbul Irsyad wa Ibadul Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa yanbaghi lil alim idza ja'ahu man yatlubul ilma ay yanzura fihi. Selayaknya bagi para guru-guru atau orang-orang alim, ya, apabila ada datang seseorang yang akan belajar untuk menuntut ilmu kepadanya, itu jangan langsung diisi ilmu yang banyak-banyak, ya. Dia harus perhatikan dulu siapa yang datang sama dia tadi ini. Ay yanzura fihi, ya. Dia selayaknya atau hendaklah dia tadi memeriksa hal ikhwal orang ini. Ini orang ini udah pernah ngaji apa belum? Atau belum tahu sama sekali, atau memang sudah pernah mondok dan sebagainya. Nah, itu diperiksa dulu, ya kan. Kalau memang benar-benar fa in kana farighan wa mutaahhilan, kalau orang tadi ini benar-benar orang yang banyak waktunya, memang senang untuk nuntut ilmu, wa mutaahhilan, dan benar-benar orang-orang yang berkeahlian, yang memang sudah pernah ngaji, ya, ahli kitab dan sebagainya, mau belajar sama dia, lifahlil wa mutaahhilan lifahmil ilmi, apalagi dia orang yang sudah berkeahlian tentang memahami semua ilmu-ilmu yang diajarkan, falyamurhu bi qiraatil kutub. Maka orang-orang kayak gini ini, ulama-ulama gini selayaknya dia untuk belajar, untuk membaca kitab. Ayo banyak baca, iqra. Seperti anak-anak di Hadramaut itu kalau belajar sama Umar tinggal suruh baca aja, baca iqra. Baca yang clear-clear ditegur gini. Ya kan? Tapi kalau orang-orang masih awam yang belum pernah ngaji, belum pernah belajar, jangan langsung suruh baca kitab, ya kan? Uyang dia nggak tahunya apaan ini, ya kan? Nah, itu diajari menurut kadar akal pikirannya masing-masing, ya. Karena semua manusia ini hadirin daya tampungnya dalam memahami itu nggak sama, ya. Ada orang yang memang sanggup memahami ilmu yang banyak, ada yang cuman mampunya sedikit. Kalau banyak-banyak lupa semuanya, nggak ada yang ingat. Nah, ini kayak gini, makanya belajar kayak kita gini, gak usah banyak-banyak dulu lah, ya kan? Dikit-dikit tapi barokah dan insya Allah ingat selamanya, amin, ya. Dan kata pepatah Arab bilang apa? Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit yang nempel di kepala itu ingat terus lebih baik dibanding banyak tapi nggak ada yang ingat, lupa semuanya, kabur semuanya. Nah, ini salah satunya. Disuruh lihat juga siapa yang belajar sama dia. Kalau dia orang-orang yang benar-benar ngerti, ya boleh baca, ya kan, difahmil ilmi. Fa ya'murhu bi qiraatil kutub. Suruhlah dia untuk membaca kitab-kitab yang banyak, ya. Silahkan kalau memang orang ngerti. Wa in kana amiyan, kalau orang-orang awam, orang awam, ya. Yang datang sama dia yaksidu, yang datang kepada dia ayyata'allama, untuk belajar. Apa itu? Ma la budda lahu minal ilmi, apa yang perlu baginya yang enggak mesti harus tuntut, yang harus dituntut sama dia, malah budalahu, yang harus sama dia. Dia tak tahu bab sholat, bab masalah fikih, nggak tahu, nggak ngerti sama sekali. Maka falyulakin hudalika talqinan. Selayaknya guru-guru tadi itu dia sendiri langsung yang memimpinnya. Ayo sini aja nih, ini babnya gini, ya kan, talqinan dengan betul-betul teliti, secara detail, ya, yang langsung ditalkin langsung antara dia sama dia langsung gitu. Jadi supaya ngerti. Bacanya ini ya gini ya, kayak anak masih belajar Iqra kan harus dilatih langsung dari awal, ya. Nah, dari situ nanti dia bisa memahami mana yang kurang. Nah, cukup kamu sampai sini. Kalau memang pemahamannya cuma bisa memahami sedikit, kasih sedikit. Jangan terlalu
ya, for sale, sehingga dia nggak sanggup. Wal yu'allimhu wa yufahhimhu, ajarkan tuh orang dengan pengajaran yang betul-betul memahami, ya kan, atas dirinya. Wa yufahhimhu, dari kefahaman yang betul-betul dia sampai paham. Wa yakhtasir lahul amra, jangan diberi pemahaman yang ribet-ribet, ya. Kasih pemahaman yang sifatnya itu singkat, ya, ringkas, ya, namun padat berisi gitu, ya, yang memang menurut akalnya memang sanggup sampai segitu gitu. Nah, ini tata cara tugas-tugas para guru-guru, ya. Wala yutawwil alaihi bi qiraatil kutub, jangan memperpanjang tentang membaca kitab yang panjang-panjang sehingga dia nggak paham. Jangan, ya. Sedikit artinya dia paham, karena orang ini orang awam, masih belum mengerti tentang kitab-kitab. Alladzi asahu la yafhamuha, boleh jadi dia nggak memahaminya kalau panjang-panjang. Wala yafraghu laha, dan juga waktunya juga nggak nampung, ya. Ya, akal pikirannya dia ini nggak sanggup, ya, memahami yang banyak-banyak. Wala yahtaju li aktsari ma fiha fa inna hajatal 'ammati min al-ilmi laysat syai'an katsira, dan jangan memperbanyak, ya, pemberian ilmu-ilmu pada orang-orang awam, karena hajat kebutuhan orang-orang awam itu tentang ilmu bukan sesuatu yang banyak, artinya sesuatu yang terbatas, ya. Makanya kata Nabi besar Muhammad SAW, alimuhum biqadri ugulihim, ajarkan ilmu itu menurut kadar pemahaman mereka. Orang ini pahamnya banyak, boleh kasih banyak, tapi orang ini pahamnya dikit, udah gak usah banyak-banyak, akhirnya dia tambah puyeng. Nah, ini salah satunya. Wa yanbaghi lil ulama'i wa khususan minhum, selayaknya bagi orang alim, khususnya wulatul ahkam, ya. Wulatul ahkam itu para kodi-kodi, hakim-hakim yang bertugas di peradilan, ya. Ini khususnya orang-orang seperti mereka. Ayyaidu ammatal muslimin, dia memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang awam dari kaum muslimin, khususnya kalau mereka itu indal ikhtisami ilaihim, saat mereka itu mengalami satu perselisihan, ya kan, pertikaian, ribut, ya kan, cekcok, urusan-urusan tanah dan sebagainya. Nah, itu dinasihatin, karena kadang-kadang orang ini kalau urusan duniawi akhirnya lupa akhirat, sehingga dia sudah nggak tahu hukum yang benar yang mana, yang ini asal main, ya kan, tebas dan sebagainya. Dan selayaknya wulatul ahkam, hakim-hakim itu wa yukhawifuhum, memberikan teguran keras, ya, dengan memberikan satu hal-hal bima warada anillahi ta'ala, dari apa-apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran yang sifatnya memberikan ancaman, menakut-nakuti mereka kalau berani-berani ngambil hak-hak orang. Seperti satu jengkal nyuri tanahnya orang, itu nanti di hari kiamat bakal dipikulkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis bumi yang dipikuli, karena kedalaman, ya kan, tanah sampai ke dalam bumi itu dipikuli sama dia. Nah, kayak gitu-gitu itu harus diberikan teguran nasihat, ya. Dan seperti apa yang saya disabdakan awaan rasulihi, dari Rasulullah SAW tentang ancaman minat tasdidat, ya. Tasdidat itu teguran-teguran keras, ya. Buat tahdidat, ancaman-ancaman yang berat, yang macam-macam, ya, ngambil hak-hak orang. Orang dulu itu satu tusuk gigi dicolong, itu di kuburan nggak selesai-selesai sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Pertanyaannya cuma tusuk gigi dong, nyolong. Ya, apalagi yang gede-gede kayak sekarang, triliun-triliun, naudzubillah min dzalik, ya kan. Fid da'awil kadibah, harus memberikan juga teguran-teguran, khususnya kalau dia itu memberikan satu dakwahan yang sifatnya dusta, ya kan, bawa bukti-bukti yang sifatnya bohong, jadi pendakwa-pendakwa yang bohong-bohong, naudzubillah. Wa syahadatiz zur, apalagi jadi saksi yang palsu. Wal aimanil fajirah, sumpah-sumpah yang bohong semuanya, bersumpah padahal bohong, naudzubillah. Zaman sekarang banyak orang, ya, demi keberuntungan duniawi nggak mikirin udah yang namanya ukhrawi, ya, dusta satu kalimat. Wal muamalatil fasidah, khususnya bagi kodi-kodi hakim untuk memutuskan perkara umat manusia ini pada orang-orang awam yang nggak mau tahu hukum. Ini biasanya tentang muamalah yang batal, yang nggak dianggap sah dalam hukum, ya, jual beli, mithlir riba, ngambil makanan yang riba, nggak mau tahu ini halal haram, udah diterjang disahabat semuanya, naudzubillah. Ajas haram nggak usah banyak-banyak, luqma min haram fannaru aula bi, satu suap aja yang haram itu lebih bagus masuk neraka dibagi dimakan itu. Oh, yang fannar aula bi, naudzubillah min dzalik, ya kan. Wa yudzakiru lahum,
ba'dha ma warada fi syar'i min tahrimi hadhil umur, dan selayaknya wulatul ahkam, ya kan, qadhi-qadhi dan ulama-ulama itu saat mereka ditanya tentang urusan-urusan begini mengingatkan kepada mereka sebagian apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat tentang haramnya ini perkara riba. Riba ini enggak ada Allah sampai menyatakan perang ya pada hambanya kecuali dengan dua ini, riba, ya kan. Disuruh apa? Perang sama orang nyakitin orang wali, sama orang yang makan riba, itu Allah nyatain perang sama dia. Man adali waliyan faqad apa? Adantuhu bil harb. Saya nyatakan perang. Dan juga orang yang makan riba, ya kan, itu dinyatakan sama Allah perang sama dia. Ya kan? Itu kan berat, ya kan. Kalau orang tadi itu enggak mau meninggalkan sesuatu yang riba, katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saya akan nyatakan perang sama dia. Merang sama Allah, siapa yang mau menang? Ya kan, naudzubillah min dzalik. Ini paling beratnya masalah ribanya. Begitu juga harus memberikan pelajaran-pelajaran tentang beratnya hukum-hukum, ya, perkara-perkara muamalah dan sebagainya. Wa syiddatil iqab, beratnya siksa yang bakal ditanggung nanti di akhirat. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Jadi orang yang makan riba itu nanti bangkit dari alam kuburnya nggak bisa berdiri secara tegak. Berdirinya itu kayak orang apa kerasukan setan, sempoyongan, ngontang-manting. Ini nggak bisa begini, nggak tenang. Ya nggak tahu lah mana begini nih. Subhanallah, naudzubillah. Mengutus sana jatuh sini. Naudzubillah. Nah itu kelihatan, oh ini bukan makan riba ini. Naudzubillah min dzalik. Dan perutnya penuh dengan api. Bayangin nanti nih. Api perutnya. Fi butunihim nara, Allah bilang. Naudzubillah min dzalik. Nah itu beratnya ancaman-ancaman kayak gitu, siksa-siksa gitu itu harus diberitahukan kepada orang-orang awam yang nggak ngerti tentang hukum. Nah semuanya itu dilakukan wadzalika li ghalabatil jahli. Karena apa? Kejahilan ini udah merasuki mereka, udah mengungkuli mereka sudah. Ya kan, mengungkuli, mengalahkan mereka sudah. Nggak bisa yang namanya nuntut ilmu. Malas, ya kan. Nggak mau tahu hukum-hukum itu. Ini wa syiddatil hirsi, dan sudah betul-betul tamaknya mereka terhadap urusan-urusan duniawi. Dan enggak pedulinya wakilatil mubalati bi amrid din, ya. Untuk mikirin urusan agama ini gimana, hukum-hukum ini enggak peduli zaman sekarang. Naudzubillah. Wa kam min amiyin minal muslimin. Berapa banyak ya kalau guru-guru atau wulatul ahkam seperti qadhi-qadhi, hakim-hakim itu kalau dia ngomong, orang-orang awam itu dengar sesuatu yang haram, kembali dia yang tadinya niat mau dia jahat enggak jadi, ya kan? Berapa banyak idza sami'a tahrimal kadhib fi da'awi wa syahadat, kalau dia mendengar tentang huruf apa haramnya tahrimal kadhib, dia mendengar tentang hukum-hukum haramnya, beratnya orang-orang menjadi saksi-saksi atau dakwah-dakwahan yang palsu, wa syahadatil, ya, saksi-saksi palsu, wal aiman, sumpah-sumpah bohong, yarji'u an syai'in qad azama alaihi, maka dia akan menarik, ya, niatnya tadi itu mau jahat enggak jadi, takut dia, ya kan? Ada itu kemarin suami istri, Masya Allah, berantem sampai keluarganya, bapaknya, ibunya nasihatin nggak mau, tetap minta cerai, ya kan? Begitu dibawa ke hakim, hakimnya pintar, bawa ke KUA minta surat cerai, sampai dia dinasihatin, tahu nggak kamu itu bagaikan kertas nih putih semua, nih kamu tuh semua putih, kena tetesan tinta situ. Saya mau nanya, mana banyaknya putihnya sama tintanya di sini? Saya nggak paham, maksudnya apa, Pak? Banyak kemana tintanya sama putihnya kertas yang banyak ini? Banyakkan putihnya. Begitulah kamu sekarang. Berapa banyak kamu kawin bertahun-tahun gara-gara satu tetes gini, kamu rusak kebaikan orang kayak gitu. Akhirnya nangis dua-duanya nasihatnya, pintar ya nasihatnya. Akhirnya dua-duanya minta balik lagi, gak jadi cerai, subhanallah. Nah itu kan kalau pintar, ya kan. Kalau nggak pintar, ya cerai beneran, malah kamu didukung. Ya udah, mendingan cerai aja pada gini ribet ya. Ya ini nggak bisa begitu. Diupayakan gimana caranya. Kalau qadhi-qadhi itu berupaya supaya orang jadi baik, jangan jadi parah, ya kan. Nah seperti kayak gini-gini banyak ya, kalau yang nasihatin ulama, ya kan, atau qadhi-qadhi yang benar-benar taat sama Allah, dinasihatin tentang haramnya, ya, berbuat sesuatu yang munkar dan sebagainya, maka yarji an dzalika an syai'in qad azama, yang dia sudah berniat merencanakan tadi itu, alaihi min dzalika li jahlihi wa qillati ilmihi, itu semua karena kejahilannya. Begitu dikasih ilmu baru paham, ya kan, dan sedikitnya ilmu pengetahuan tentang agamanya. Wa alal jumlah, dan secara kesimpulan kata Habib Abdullah Al-Haddad, fayuta'akkadu 'alal ulama,
selayaknya dikuatkan, yang artinya ditekankan bagi para alim ulama itu ayyujalisun nasa bil ilmi, mesti banyak membuat majelis-majelis ya, yang isinya pembahasan tentang ilmu, ya kan, merencanakan ke majelis-majelis ini dibina di mana-mana. Ini salah satunya karena zaman ini sudah mulai banyak ya yang namanya majelis-majelis syar, sedangkan majelis ilmu jarang dibimbing. Orang-orang masyid-masyid didukung, didanain, majelis ilmu nggak ada yang danain. Akhirnya nggak ada yang mau ngaji, yang ada teman-teman maksiat, naudzubillah. Wa yuhadditsuhum bihi, dan selayaknya para alim ulama itu menekankan untuk banyak memberikan pengajaran-pengajaran ya, membicarakan tentang ilmu-ilmu yang penting. Wa yubayyinuhu lahum, dan menerangkan tentang hukum-hukum tadi itu secara detail kepada mereka. Wa yakunu kalamul alim ma'ahum fi bayanil amri alladhi ja'u ilaihi min ajlih, dan selayaknya ucapan-ucapan guru-guru atau orang-orang alim itu saat dia itu menerangkan kepada para orang-orang yang hadir kepadanya, terangkan sesuai dengan apa yang terjadi saat itu karenanya ya. Jangan bahas kepada sesuatu yang nggak ada masalah problemanya dia. Dia datang masalah ini, dia bahas masalah itu, ya kan? Dia penting minta masalah hukum-hukum nikah, mama. Ya ceritakan tentang bab nikah. Jangan acara nikah yang diceritain, masya Allah, cerita macam-macam, ya kan nggak nyambung. Akhirnya dia nggak paham. Ada cerita masalah pernikahan diminta memberikan tausiah kematian, ya Allah. Akhirnya nggak nafsu hidup dia, ya kan? Subhanallah. Nah ini kayak gini-gini nih, nggak sesuai, ya kan? Makanya Nabi itu kalau ngomong itu sesuai hadirin. Ini bab itu dibahas, dia nggak kemana-mana, fokus ke situ. Jadi benar-benar paham. Dan salah satunya, selayaknya kalam-kalam orang alim itu mahu fi bayanil amri, ya, menerangkan perkara-perkara alladzi ja'u ilaihi min ajli, yang mereka saat itu menghadapi musibah, problema hidupnya karenanya itu. Mithli ma idza ja'u li aqdi nikahin, seperti apabila mereka datang tadi itu ada masalah-masalah tentang hukum-hukum akad nikah, yang masalah akad nikah. Yakunu kalamuhum ma'hum fi ma yata'allaqu bi huquqin nisa. Selayaknya orang alim itu harus cerita kepada mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak wanita, hak-hak perempuan, mesti dijaga gini dan sebagainya. Ya kan, jangan dibikin main perempuan kan. Minas shadaq, memberikan mas kawinnya gimana, maharnya, ya kan, wan nafaqah, dan perlunya memberikan nafkah zahir batinnya, kesehariannya dan sebagainya. Wal muasyarati bil ma'ruf, dan pergaulan yang baik ya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling bagus sama istrinya, sama keluarganya, dan saya ini loh contoh, kata Nabi, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, makanya kalau sudah mengambil penyimaknya begitu, makmur negaranya. Wa ma yajri hadzal majra, dan apa saja yang berkaitan dengan itu perkara di saat itu yang dialami. Wa mithli ma idza ja'u li aqdi bai'in, kalau dia datang dengan urusan-urusan apa masalah akad, nah, jual beli, ceritakan tentang akad jual beli. Wa kitabim mastur, perjanjian-perjanjian yang ditulis, akad jual beli gimana nih, bisukin mana, harus ada aturan-aturan hukum-hukum kayak gitu tuh. Ya kan, sekalipun untuk keluarga, kalau hutang piutang catat ya, itu ditulis, ya kan. Wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ayaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Ya disuruh Allah ajarin, walaupun ini minjem duit cuma berapa, 100.000, catat, minjem ya, yo catat. Kadang-kadang orang ini minjem, tahu-tahu sudah sampai setahun lupa, gua enggak pernah, tuh kan, enggak ada bukti. Akhirnya ditagih, ngamuk dia, yang menggalakkan dia lagi, subhanallah. Nah ini kayak gini-gini, bukan kita enggak enak, enggak boleh. Allah yang nyuruh, ya kan? Nah ini salah satunya. Bahkan lagi wa ma yajri majra wa kitab mastur wa bainahum min dalika, dan segala macam di antara mereka dari urusan-urusan itu. Yakunu kalamuhum ma'ahum, ceritakan bab-bab masalah akad jual beli, minasyahadat, seperti kesaksian siapa nih yang jadi saksinya saat jual beli dan sebagainya. Kemarin ya, istri kita ini ada punya teman-teman akrab segala macam. Subhanallah, sudah ada tulis segala macam ditulis, gara-gara enggak ada saksi dia enggak mau minjem emas, yang emas sampai dipinjemin sama istri kita emas. Itu emas harganya hampir 15, apa 1,5 juta apa lebih. Ya udah minjem, dikasih, begitu kita tagih dia nggak mau bayar. Alasannya saya sudah bayar. Buktinya ini nggak percaya. Nah ini gara-gara nggak ada saksi ya. Syahadat, kesaksian. Wa fi sahihil buyu' wa fasidiha, tentang hukum-hukum sahnya jual beli dan batalnya hukum jual beli, wa nahwi dzalik dan lain sebagainya. Wa hadza wallahi khairun wa aula,
Demi Allah, yang seperti ini adalah sesuatu yang paling baik, lebih utama kalau kita terapkan di majelis-majelis. Minal haudhi fi fudulil kalam, dibanding kita ini apa? Melibatkan urusan-urusan ucapan-ucapan yang nggak ada manfaatnya, ngomong-ngomong yang nggak ada tujuannya, nggak ada lagi kaitannya dengan pembahasan hukum. Akhirnya apa? Yakunu ma'al khaidin, kumpul sama orang-orang yang ngomong yang nggak ada manfaat. Naudzubillah min dzalik. Wa ma la ta'allaqa lahu bil amri alladhi min ajlihi ja'u wala bid-dini ra'san, yang mana urusan-urusan tadi itu nggak ada kaitan tentang urusan agama, apalagi yang berlaku sama mereka saat itu, yang mereka datang dengan perkaranya, dan nggak ada lagi urusan-urusan agama sama sekali. Wala yanbaghi lil alim ay yakhudha ma'al khaidin, jangan orang alim itu suka ngomong-ngomong sama orang-orang yang ngabisin waktu, ngomong-ngomong nggak ada manfaatnya. Naudzubillah. Itu di Al-Quran ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka sakor? Neraka sakor itu neraka yang paling bawah, yang paling ribet udah masuknya. Ya kan? Itu salah satu jawabannya mereka bilang apa? Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya kan? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa lam apa? Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Gara-gara saya itu dulu di dunia suka ngomong sama orang yang ngomong-ngomongan yang kosong belaka, enggak ada manfaat, enggak ada arti. Dimasukin di situ. Naudzubillah. Makanya ada satu kalimat yang kata Rasulullah, ngomong dari sesuatu yang enggak ada manfaat bisa menjerumuskan dia ke neraka yang jatuhnya aja makan waktu 70 tahun. Jatuhnya gimana, masuk-masuk yang ribet ke sana. Naudzubillah min dzalik. Dan ini pelajaran seperti ini selayaknya orang alim harus memberikan teguran, jangan sampai ayakhudha ma'al khaidin. Wala ayyasrifa syai'an min awqatihi fi ghairi iqamatid din, jangan membuang waktu-waktunya apalagi yang berharga dari waktu-waktunya tadi bukan pada tempat-tempat untuk ditegakkannya agama, enggak boleh ya, harus sesuatu yang ada manfaat. Wa hadzal ladzi dzakarna min annahu yanbaghi lil alim wa yata'akkadu alaih, dan ini semua kami tuturkan tujuannya agar semua orang alim itu betul-betul menekankan hal-hal yang paling penting seperti ini. Ayaj'ala mujalasatahu, menjadikan majelis-majelisnya, wa mukhalatatahu, dan pergaulan-pergaulannya, perkumpulannya ma'amatil muslimin, tentang berkumpul kepada orang-orang awam dari kaum muslimin itu semuanya harus ma'muratan, dimakmurkan tentang urusan agama. Nah, jangan dimakmurkan urusan-urusan yang sia-sia. Wa mustaghriqatan bi ta'limihim wa tanbihihim wa tadhkirihim, dan dipenuhi ya, diliputi dalam ucapannya tadi itu pengajaran-pengajaran yang bermanfaat, ya kan, dan memberikan teguran-teguran, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan kepada mereka. Qasara fi hadzal zaman bil khusus, wa bil khusus nih zaman sekarang ini sudah banyak terjadi ya. Min ahammil muhimmati ala ahli ilmi, yang paling penting buat orang-orang yang benar-benar menuntut ilmu, orang-orang yang punya ilmu, yang paling penting khususnya di zaman sekarang itu harus perlu ditekankan pengajaran, pembimbingan-bimbingan dan peringatan-peringatan tentang ilmu. Dikarenakan apa? Listila'il ghaflah wal jahal. Karena sekarang ini nampaknya merajalelanya ya, sudah mencuat itu yang namanya kejahilan dan juga kelalaiannya orang tentang menuntut ilmu. Wal i'rad 'anil ilmi, berpaling lagi. Kalau disuruh ngaji lari. Naudzubillah. Disuruh ngaji lari, disuruh jamaah aja entar aja kabur. Ini zaman sekarang udah banyak. Padahal dia tuh diajak masuk surga loh. Lari, naudzubillah min dzalik. Ini zaman. Kan nggak usah lagi orang lain, kadang di keluarga kita aja sendiri kalau disuruh kabur-kaburan ya, kita harus tegas. Nah ini kayak sekarang, wal i'radi 'anil ilmi wal amal, dan sudah banyak orang berlari dari beramal ibadah ala ammatin nas, khususnya di umat manusia yang banyak ini. Fa in sa'adahum ahlul ilmi an la dzalika bisukut, kalau seandainya orang-orang yang tahu ilmu bahkan membantu mereka dengan diem, nggak mau memberikan pengajaran, bimbingan dan nasihat kepada mereka, anit ta'lim, untuk memberikan pelajaran-pelajaran, wa tadhkir, dan peringatan-peringatan, maka ghalabal fasad, yang namanya kerusakan ini akan semakin merajalela, naudzubillah, menguasai mereka udah. Wa amma dhararu, dan menjadi meluas yang namanya madharat di mana-mana, musibah-musibah, bencana bala. Wa dzalika masyahidun li ihmalil ammati amraddin, dan ini sudah menjadi salah satu masyahid, satu gambaran-gambaran yang udah kelihatan buat kita semuanya jelas ya di mata masyarakat ya, tentang orang-orang enggak pedulinya urusan-urusan agama. Wasukutil ulama, apalagi ulamanya diem, yang ngeliat gitu-gitu pada diem lagi. An ta'limihim wa ta'rifihim,
dikarenakan mereka enggak mau memberikan pelajaran kepada mereka, enggak mau mengenalkan hukum-hukum kepada mereka. Fala haula wala quwata illa billah. Kita berlindung sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal yang seperti ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in.